நெஞ்சுவலியால் அவதிப்படுகிறீர்களா? இதய நோய் சிகிச்சையில் 10ஆம் ஆண்டை நோக்கி ಸಂಜೀವನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆರ್ಬಲ್ ಕೇರ್ ತಿರುವನಂತಪುರಂ. ಆರಂಗಿಲಿ 10,430 ಕ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 67,378 ಕ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಷ್ಟು ಈಗ ಒಳಹರಿವು 7,300 கன அடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು 40 ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 36 ಟಿಎಂಸಿ குடிநீரை பொறுத்தமட்டில் எவ்வளவு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் 40 ಟಿಎಂಸಿ தண்ணீரை நாம் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ಟ್ರೈಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹವಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು இன்று கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அனைத்து கட்சியைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்களும் அவர்கள் வைத்திருந்த ஆலோசனைகளை என்னிடம் வழங்கியுள்ளார்கள். ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಬಾಬುರವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಶೋಭಕ್ಕ ಅವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இந்த கூட்டத்தில் குமாரசாமி, ಮಾಜಿ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ, மத்திய அமைச்சர்கள், முன்னாள் முதல்வர் எடியூரப்பா உள்ளிட்ட பல தலைவர்கள் கலந்து கொண்டு அவர்களின் ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளார்கள். ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಕೂಡ, அது மட்டுமில்ல நமது சட்ட வல்லுநர்கள் கூட பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளார்கள். ಹಂಚಿದ್ದೇನೆ. டெல்லியில் சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தியது குறித்தும் அங்கு என்னென்ன முடிவு எடுக்கப்பட்டது என்பது குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் விரிவாக எடுத்து கூறினேன். ಈ ಸಭೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಕೂಡ ಈಗ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ KRS ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತಿದೆ. KRS அணையில் ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. நீர்வரத்து அதிகரித்து வந்த நிலையில் இன்று பிற்பகலுக்கு பிறகு அது சற்று குறைந்துள்ளது. ಈಗಾಗಲೇ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ இந்த அணையிலிருந்து குடிநீருக்காக மட்டுமே தற்போது ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುವನ್ನ திறக்கப்பட்டு வருகிறது. ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ನಮ್ಮ வேறு பயன்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்த வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು குடிநீருக்கு முக்கியத்துவம் வழங்க வேண்டும் என ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. அனைவருக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸಂಕಟದ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ಸಂಕಟದ ಸೂತ್ರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾನೂನಿನ ತಜ್ಞರನ್ನೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. போர்வெல்களை பயன்படுத்தி விவசாயம் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். இதனால் நிலத்தடி நீரும் குறைகிறது. இப்போதுள்ள சூழலில் மழை வராவிட்டால் இது போன்ற சூழ்நிலைகளை எப்படி கையாள்வது? நிலத்தடி நீர் குறைந்து விட்டால் அதுவும் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும். எனவே அது தொடர்பாகவும் நான் வல்லுநர்களுடன் ஆலோசித்திருக்கிறேன். ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು 9.19 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. இதற்கு முன்பெல்லாம் தமிழ்நாட்டிற்கு ஜூன் மாதத்தில் 19.9 ಟಿಎಂಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರುக்கிறோம். ಟಿಎಂಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ. ಈಗ 0.7 ಟಿಎಂಸಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದೆ. ஆனால் இந்த ஆண்டு வெறும் 7 ಟಿಎಂಸಿ 0.7 ಟಿಎಂಸಿ மட்டுமே
தண்ணீர் விடப்பட்டிருக்கிறது. 40 TMC ಬದಲು ಬರೀ 3.6 TMC ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ஜூலையில் கிட்டத்தட்ட 40 TMC கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾವು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 3.3 TMC தண்ணீர் மட்டுமே சென்றிருக்கிறது. ನಾವು ಅದನ್ನ ನೀರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ இப்போது கபினி அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து அணை நிரும்பும் தருவாயில் உள்ளது. அணை முழுமையாக கொள்ளளவை எட்டியுள்ள சூழலில் பாதுகாப்பு கருதி அணைக்கு வரும் நீரை நீர்வரத்திற்கு ஏற்றவாறு ಇವತ್ತು காவிரி ஆற்றில் வெளியேற்றி வருகிறோம். ಕಬಿನಿಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಬಿನಿ ಅಣை இன்று நிரம்பியுள்ளது. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಮ್ಮತದ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ತಜ್ಞರು நீர் திறப்பு தொடர்பாக காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவை ಮತ್ತು ನನ್ನ கர்நாடக அரசு செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற முடிவிற்கு அனைவரும் ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ. ஒருமித்த மனதோடு ஒப்புக்கொண்டார்கள். இருப்பினும் பல்வேறு சலுகைகளையும் அவர்கள் வழங்கியிருக்கிறார்கள். எதிர்காலத்தில் மழை குறைவாக ஏற்பட்டால் அப்போது எப்படி சமாளிக்க வேண்டும், நிலைமையை கையாள வேண்டும் என்ற ஆலோசனைகளையும் அவர்கள் வழங்கியுள்ளார்கள். ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. காவிரி விவகாரத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கர்நாடகாவில் போராட்டம் தீவிரமடைந்த நிலையில் தற்போது இயற்கையே நமக்கு சமாதானத்தை வழங்கும் அம்சமாக மழை பொழிவை கொடுத்துள்ளது. ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರೈತರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ, ಜನತಾದಳದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರೇನು ಅದಕ್ಕೇನು காவிரி விவகாரத்தில் ಡ್ಯಾಮ್ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ மேலாண்மை ஆணையத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. கர்நாடக முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு எதிர்க்கட்சிகள், கன்னட அமைப்புகள், விவசாயிகள் என அழைப்பு விடுத்திருந்த சூழல்ல ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. தற்போது மழை வந்திருக்கிறது. எனவே அனைவரையும் நான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன், ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು முழு அடைப்பு போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும். ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು. மக்களுக்கு தொந்தரவை ಬಂದಿನಿಂದ ನಿಮಗೇನು நாம் ஏற்படுத்த வேண்டாம். அரசுக்கு இருக்கும் அதே பொறுப்பு உங்கள் அனைவருக்கும் இருக்கிறது. ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನೊಂದು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿಂದ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. அரசின் சார்பாக அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் கூட இது தொடர்பாக நான் ಸರ್ಕಾರ வேண்டுகோள் விடுத்தேன். ಎರಡು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ அரசு என்பது உங்களுக்காக செயல்படும் விஷயம், மக்களுக்காக செயல்படும் விஷயம். ஏதேனும் குறை இருந்தால் சுட்டிக்காட்டுங்கள், சரிபடுத்திக் கொள்வோம் என்று அவர்களிடமும் வேண்டி கேட்டுக்கொண்டேன். அவர்களும் பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கினார்கள். நெஞ்சு வலியால் அவதிப்படுகிறீர்களா? இதய நோய் சிகிச்சையில் 10ஆம் ஆண்டை நோக்கி சஞ்சீவனி ஹாஸ்பிட்டல் கேன்சர் ஹெர்பல் கேர், திருவனந்தபுரம்.